परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसने ये सुंदर सा समय हमको वापस से दिया। तो वचन में जाने से पहले आइए हम उसकी महिमा करें। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करके उसके नाम को याद करें, उसके महान कार्यों को। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हमारे स्वर्ग दयालु महान पिता परमेश्वर के लॉर्ड तेरा बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा कि तूने ये सुंदर सा समय हमको दिया मास्टर। पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा कि आपने ये दिन हमें देखने के लिए दिया। लॉर्ड तूने कहा है बुलाया तो बहुत थे बट चुने हुए थोड़े थे मास्टर। लॉर्ड तूने हमें चुनकर यहाँ पर लाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मास्टर। लॉर्ड आपका बहुत बहुत थैंक यू मास्टर कि आपने अपना अनकंडीशनल लव और ग्रेस हमारे ऊपर बनाए रखा। यस लॉर्ड, अगर आज हम सुरक्षित हैं, अगर आज हम सही सलामत यहाँ पर बैठे हो तो तेरी अनुग्रह के कारण है। उसी तरह से आगे को हमारे ऊपर अपना अनुग्रह, अपना आशीष, अपना प्यार बनाए रखे समान हो। और इस वीडियो के थ्रू जितना हो सके लॉर्ड हम तेरे वचनों को और बढ़ा सके समान हो। लॉर्ड पिता बहुत बहुत थैंक यू मास्टर, अपने हर एक टाइम पे, हर एक सिचुएशन में आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मास्टर। इस पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पूरे समय में जो हमें चला है समान हो। इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हम इस गीत को गाएं, यीशु मसीह देता खुशी, आप भी हमारे साथ गाएं। यीशु मसीह देता खुशी, करे मैं पाप से की, ला 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 ला, देखो मना चेता। यीशु मसीह देता खुशी, करे मैं पाप से की, ला 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 हुआ हमारे साथ, देखो मना चेता। ला 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 ला
ಉನ್ನತ ದೇವರು ಉನ್ನತ ದೇವರು उसके महान कार्य को याद करें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। लॉर्ड तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरे नाम के आगे हर एक बीमारी, हर एक महामारी, हर एक घुटना टेकेगा और यही कन्फेस करेगा कि तू हमारा इकलौता खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लॉर्ड तूने कहा है बुलाए तो बहुत तेरे चुने हुए थोड़े थे राजा। यहाँ पर आए हुए हर एक जन को तू मदद कर लॉर्ड। जो भी हमारे यहाँ पर आया है राजा, जो भी हमें मदद कर रहे हैं, ग्राम्स जो भी है राजा, उन सभी को तू ब्लेस कर राजा। पिता तूने एक अच्छा मन बुद्धि ज्ञान से आशीष करे सवाल राजा। तेरा वचन राजा, तेरा वचन तुम्हारी करना
सुरक्षित बैठे, सर से लेकर पैर तक सुरक्षित है राजा, और केवल तेरी अनुग्रह है राजा। पिता, बहुत बहुत थैंक यू मास्टर, बहुत बहुत थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। तूने कहा है राजा, एक या दो व्यक्ति मेरे नाम को मिलकर पुकारे, वहां पर मैं अपनी उपस्थिति रहूंगा राजा। हमें ये विश्वास है कि तू हमारे बीच उपस्थित है राजा, और तू हमें गाइड कर रहा है मास्टर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। तू मेरा शाज़, तू मेरा घर है, संकट में मेरा प्रभु, तू मेरा
लॉर्ड पिता, हमें विश्वास है कि आप यहाँ पर है पिता, हमें पूरा विश्वास है कि हाँ पिता यहाँ पर हमें आपकी प्रार्थना सुन रहे पिता। यस लॉर्ड पिता, सारे लोग का मन पिता परिवर्तन कीजिए पिता, सारे लोग का हृदय रेडी कीजिए पिता। आपने हमें अभी ये 6 महीने पिता सबक दिया पिता। यस लॉर्ड पिता, इतने साल हो गए पिता, कोई पिता आपको याद नहीं करता पिता, कोई पिता आपको पुकारने नहीं देते पिता, सिर्फ चर्च है जब हम गए तब आपको याद करते पिता। यस लॉर्ड पिता, आपने हमें अभी एक सबक दिया है पिता कि संकट आते समय आप उनको याद कर रहे पिता, ऐसा ना करें पिता हम लोग पिता, उन मनुष्य को पिता, उनकी बुद्धि को पिता आप चेंज करें पिता, भले सुख या दुख में हो पिता, हर एक वक्त आपको याद करें पिता, धन्यवाद करते पिता। यस लॉर्ड पिता, पृथ्वी में पिता ये जो वायरस आया पिता, कोरोना वायरस पिता, इस वायरस को पिता केवल आप ही से निकाल सकते पिता, और कोई निकाल नहीं सकता पिता। कितने लोग पिता बेरोजगार हो चुके हैं पिता, कितने लोग के घर में पिता क्या नहीं, उनके घर में राशन पानी नहीं है पिता। यस लॉर्ड पिता, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें सारे कमी से उन्हें भरपूर कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यस लॉर्ड, आपकी कृपा इससे बने रखे पिता कि आपका भवन जल्द से जल्द शुरुआत हो सके, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यस लॉर्ड पिता, सारे लोग एकत्रित बैठकर आपकी स्तुति गीत गाए पिता। यस लॉर्ड पिता, धन्यवाद करते पिता। यस लॉर्ड, ये जो समय पिता हमें इस समय से निकाल कर पिता एक नई जीवन दे दीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता, धन्यवाद करता पिता। आज हमने हमारी ये छोटी सी प्रार्थना सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। यस लॉर्ड पिता, जो लोग भी सुन रहे हैं पिता, वे उसे सुनकर उसे ग्रहण करें पिता, पूरे उल्लास से अपने मन को परिवर्तन करें पिता। इस स्तुति गीत में पिता अपना मन परिवर्तन हो जाए पिता, मैं आपका धन्यवाद करते पिता। आगे पिता वचन सुनने वाले पिता, हर एक लोग के पिता कान को अभिषेक कीजिए पिता, हर एक लोग का हृदय को अभिषेक कीजिए पिता, वो उस वचन को सुनकर पिता अनुग्रह पा सके, मैं आपका धन्यवाद करते पिता। यस लॉर्ड, हमारे आइया के लिए मानता हूँ, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए पिता, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ है तो आप उन सारे तकलीफ से हमें दूर रखकर ब्लेस कीजिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता पिता। यस लॉर्ड पिता, हमारे हर एक चर्चेस मेंबर्स के लिए मानता पिता, हर एक परिवार को ब्लेस कीजिए पिता, किसी भी परिवार में कोई भी प्रॉब्लम्स या तकलीफ है तो आप उन सारे प्रॉब्लम से हमें दूर रखकर उन्हें ब्लेस कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। यस लॉर्ड, इन सारे लोग को आपके नामों में ब्लेस कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। यस लॉर्ड पिता, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद करता पिता। आपके समय केवल आपको देते हैं, छोटी सी प्रार्थना से मांगते पिता, आमीन। ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಂಥ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆ ಹೆಸರು ಡಾರ್ಲಿನ್ ಜೆಸಿಕಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈಕೆಯು ಪ್ರಪಂಚದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆರಾಧನೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಈಕೆ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಈಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಿಯರೇ. 2013ರಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಕೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಏನಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಬ್ರೋಕನ್, ಅಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಾರ್ಡೆಂಟ್, ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಮೈ ವೇ ಥ್ರೂ ಮೈ ಟಿಯರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್,
alone and abandoned, cannot see my way through my tears. But with hope in God, she could confidently say, I shall live and not die. ಈಕೆ ತನಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕೆನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೆ, ಸೋತು ಹೋದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಕೆಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇದ್ದೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಕೀರ್ತನೆ 91ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶಿ ಈಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಓವರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಮ್ಸ್ 91. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ದಿನಾಲು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ 91 ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು ಪ್ರಿಯರೇ. ದಿನಾಲು ಆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಲೆಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಗೇನ್, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ಆಕೆ ಇನ್ನಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನರ ಆಗ ಆಡ್ತಿದ್ಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಸೇರಿಸಿಕೆ, ದೇವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿರುಗಿಸಿರಿ, ಆದಿಕಾಂಡ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ರಿಂದ ನಾವು 35ರವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 29 ವರ್ಸ್ 16 to 35. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, ಲಾಬಾನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು 14 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನೆ ಪ್ರಿಯ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು, ಯಾಕೋಬನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, ಈತನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೋಬನೇನು ಮಾಡಿದ, ರಾಯಲನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಲ್ಲಿ he loved Rachel more than Leah, he neglected her. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಬನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೋಬನ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ರಾಯಲ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದರೆ ಲೇಳನೇನು ಮಾಡಿದ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ರಾಯಲ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 14 ವರ್ಷ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ 14 ದಿವಸದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಿಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತನು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ ಪ್ರಿಯರೇ. ವಚನ 17 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಾಯಲು ರೂಪವತಿಯಾಗಿದ್ದಳು, ಲಾವಣ್ಯವತಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಚನ 20ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಚನ 20ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 29ನೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ರಾಯಲಿಗೋಸ್ಕರ 7 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೂ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಂತ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ 2 ಸಾರಿ ಆತನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಲೈಫ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಬನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಲಾಬನ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೋಬನ ಬಂದನು, ಅಲ್ಲಿ ರೈಚಲನ್ನು ಆತನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಯಾರೋ ಲೇಳನ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಂತ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ. ವಚನ 31 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ. ವಚನ 30 ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಲೇಹಳಲು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾದಳೆಂದು ಯೆಹೋವನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಸರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನೋಡುವಂತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು
ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇರೆ. ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆನ ನೋಡಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ರೈಚಲನ್ನ ಆತನೇನು ಮಾಡಿದ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 14 ವರ್ಷ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೋಬನು ಮತ್ತು ರೈಚಲಳು ಮತ್ತು ಲೇಯಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆನ ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಆತನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಆತನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾಕೋಬನು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಲೇಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಯಾರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು? ಯಾಕೋಬನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ದೇವರು ನೋಡಿದನು. ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು ವಾಕ್ಯ. 31ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲೇಯಳು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾದಳೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾನು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೋ ಒನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಗಾಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಯೆಹೋವನ ನೋಡಿ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಫೇವರನ್ನು ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಯು ಷರತ್ತುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲವ್ ಈಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್, ಬಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್ ಈಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಗೊತ್ತು, ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಗೊತ್ತಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಸರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಏನು ಮಾಡಿದ, ಆತನೇನು ಮಾಡಿದ, 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಪ್ರಿಯರೇ. 1ನೇ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ರೂಬೇನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ರೂಬೇನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. 2ನೇ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸೀಮೋನ್ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಕೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 3ನೇ ಮಗನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಲೇವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 4ನೇ ಮಗು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್, ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಜೇಕಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಯಳು ಯಾಕೋಬನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಥ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ಗಾಡ್ ಸೀಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು, ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಲೇಹಾ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ಲೇಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಅರ್ನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರು ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮ 5:8 ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ರೋಮನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5:8 ರೀತಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೋಮ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5:8. ರೋಮ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಆದರೆ ನಾವು
ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಿರುವ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿದನು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಡೋದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಲೇಳನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ? ಲೇಳನ್ನು ದೇವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆಕೆಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಈಸ್ He knows your problems. God knows your present. God knows your future. God knows your past. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ನಾವು ದೇವರನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಒಂದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಜೆಸಿಕಾ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಜೀವಿಸಿದಳು. ಮತ್ತು ಲೇಹಳಳು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಸಾರಿ, ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ರೀ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ. ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಂದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.